Hello my dear students, in this video lecture we are explaining one more important topic in connection with the public debt, that is the burden of public debt. Burden of public debt. Public debt is the real burden on the economy when it is used for unproductive purposes. In most of the cases, government authorities, they use the public debt for unproductive purposes. For example, to facing the natural calamities, to implement the various populist scheme, etc. In this way, government use the public debt. It is burden to the economy. Public debt is not always burden to the economy. It is some extent, it is burden to the economy. It is utilized for unproductive purposes. Some of the economists, they classified the burden of public debt into different groups. We are explaining one by one in detail. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲದ ಹೊರೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲದ ಹೊರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲ ಒಂದು ಹೊರೆಯೇ ಎನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೀಗ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೊರೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲವನ್ನು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಉತ್ಪಾದಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಹೊರೆಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಪರಿಣಮಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲವು ಅನುತ್ಪಾದಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಹೊರೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತೆ. ಉತ್ಪಾದಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆಯಾದಾಗ ಅದು ಹೊರೆಯಲ್ಲ, ಅನುತ್ಪಾದಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆಯಾದಾಗ ಅದು ಹೊರೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲದ ಹೊರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲದ ಹೊರೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ ಇದು ಇಡೀ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಬೀರುವಂತಹ ಕೆಲವು ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮಗಳು. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಣಾಮವನ್ನೇ ಬೀರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಅದು ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತೆ. ಅದು ಹೊರೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತೆ, ಹೊರೆಯಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವರ್ಗೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲದ ಹೊರೆಯನ್ನು 4 ರೀತಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸ್ಬೋದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲದ ಒಂದು ಹೊರೆಯನ್ನು 4 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸ್ಬೋದು. ಹಲೋ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೆಟ್ ಬರ್ಡನ್ that is classified into 4 categories. Number 1 is the direct money burden. Number 2 is the indirect money burden. Third one is the direct real burden. Fourth one is the indirect real burden. These are the 4 important classification of public debt burden. Public debt burden is classified by the economist into 4 groups. Number 1 is the direct money burden, indirect money burden, direct real burden, indirect real burden. These are the 4 types of debt burden mentioned by the different economists. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲದ ಹೊರೆಯನ್ನು 4 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲದ ಒಂದು ಹೊರೆಯನ್ನು 4 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ 4 ಭಾಗಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ನೇರ ಹಣದ ಹೊರೆ, ನೇರ ಹಣದ ಅಥವಾ ಸಾಲದ ಹೊರೆ, ನೇರ ಹಣದ ಹೊರೆ. ಎರಡನೇದು ಪರೋಕ್ಷ ಹಣದ ಹೊರೆ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷ ಸಾಲದ ಹೊರೆ. ಮೂರನೇದು ನೇರ ನೈಜ ಹೊರೆ, ನೇರ ನೈಜ ಹೊರೆ. ನಾಲ್ಕನೇದು ಪರೋಕ್ಷ ನೈಜ ಹೊರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲದ ಭಾರವನ್ನು 4 ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದನೇದು ಯಾವುದು? ನೇರ ಸಾಲದ ಹೊರೆ. ಎರಡನೇದು
ಪರೋಕ್ಷ ಹಣದ ಹೊರೆ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷ ಸಾಲದ ಹೊರೆ. ಮೂರನೇದು ನೇರ ನೈಜ ಹೊರೆ, ನೇರ ನೈಜ ಹೊರೆ. ನಾಲ್ಕನೇದು ಪರೋಕ್ಷ ನೈಜ ಹೊರೆ. These are the 4 type of classification made by the economist on debt burden. First of all, we are trying to explaining the direct money burden. Direct money, what is the meaning of direct money burden? When government to repay the loan, every loan is repayable. Once government repay the loan, it is burden to the people. For the sake of repay the loan, government to impose the tax, government to impose the various types of tax to the people, through which they are trying to repay the loan. That is the direct money burden to the people. For example, under the UPA government, the oil bonds are issued by the government. Through the oil bond, government to raise the loan, through which they try to manage the petroleum product import. But now, it is for the sake of repay the oil bond, government of India, they try to make some hike in the petroleum product price. It is inevitable to the government today. That is direct money burden on the people. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲದ ಹೊರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಒಂದು ವಿಂಗಡಣೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೇರ ಹಣದ ಹೊರೆ, ನೇರ ಹಣದ ಹೊರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನೇರ ಹಣದ ಹೊರೆ ಅಂದರೆ ಏನು? ನೇರ ಹಣದ ಹೊರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಾಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ? ಪ್ರಜೆಗಳ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೆರಿಗೆಯ ಭಾರವನ್ನು ಹೊರಿಸ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಅವರು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ನೇರ ತೆರಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಯ ಮೂಲಕ, ಸೆಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದ ಹಣವನ್ನು ತಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಭಾರವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲದ ನೇರ ಹೊರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೇರ ಹೊರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲದ ನೇರ ಹೊರೆ ಅಂದರೆ ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯ. ಆ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ? ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತವೆ, ಇರುವ ತೆರಿಗೆ ದರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸ್ತವೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ಸೆಸ್ಸನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಅದರ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಈ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ನೇರ ಸಾಲದ ಹೊರೆ ಅಥವಾ ಹಣದ ನೇರ ಹೊರೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾವುದಂತ ಹೇಳಿದರೆ, UPA ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ತೈಲ ಬಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಮೂಲಕ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ತೈಲ ಬಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ಯಾರು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಹಣವನ್ನು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ಆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಎತ್ತಿದ್ದಂತಹ ತೈಲ ಬಾಂಡ್ಗಳು ಇವತ್ತು ಮೆಚೂರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವೀಗ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಂದಾಗ ಈಗಿರುವ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಪ್ರಜೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅದರ ಭಾರವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂತೇಳಿದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳನ್ನು ಕೊಡದೆ, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಒಂದೇ ಸಮನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡದೆ ಜನರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಆ ತೈಲ ಬಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ತನ್ನ ಭಾರವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ನೇರ ಹಣದ ಹೊರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೇರ ಹಣದ ಹೊರೆ ಅಂದರೆ ನೇರದ ಹಣದ ಹೊರೆಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಆದಾಯವನ್ನು ಅಥವಾ ತನಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. The second important type of debt burden, that is the indirect money burden. Indirect money burden. When government to obtain the loan, government sometimes they obtain the loan. Because of obtaining the loan by the government, it leads to the increasing the money circulation. When the money circulation is increasing in the economy, the demand for the product is increases.
When demand for the product is increases, supply is constant, the general price level is increasing in a very rapid way. It causes for inflation in the economy. Ultimately, it affects on the consumer or the common citizen of the nation. That is the indirect real burden. Indirect real burden is nothing but when government to obtain the loan, especially outside the country, it leads to increasing the money circulation. When the money circulation is increases, demand increases. When demand increases, price increases. When price increases, the inflation rate is increasing day by day. Ultimately, it affects on the common people. That is the indirect real burden of public debt. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲದ ಪರೋಕ್ಷ ಹೊರೆ ಅಂದ್ರೇನು? ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲದ ಪರೋಕ್ಷ ಹೊರೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಹಣದ ಹೊರೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಯಾವಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಲವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ವಿದೇಶಿ ಅಥವಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಚಲಾವಣೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಚಲಾವಣೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಣದ ಚಲಾವಣೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೆಲೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ. ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂಥದ್ದು ಹಣದುಬ್ಬರದ ಒಂದು ಸಂಕೇತ. ಯಾವಾಗ ಹಣದುಬ್ಬರ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಪರೋಕ್ಷ ಹಣದ ಹೊರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪರೋಕ್ಷ ಹಣದ ಹೊರೆಯಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಅಥವಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಕಾರಣವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲ ಜನರಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲದ ಪರೋಕ್ಷ ಹೊರೆ ಅಥವಾ ಹಣದ ಪರೋಕ್ಷ ಹೊರೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಪರೋಕ್ಷ ಹಣದ ಹೊರೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡನ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೆಟ್. The third important type of burden of public debt, that is the direct real burden. Direct real burden, that is the third important type of debt burden on the economy. According to the concept of direct real burden, when government who impose the extra tax on the people for the sake of repayment of loan, it reduce the purchasing power of the people. When purchasing power of the people is reduced, the consumption level is decreases. When consumption level is decreases, demand for the product is decreases. When demand decreases, the prices of the commodity constantly falling. When prices falls, the profit comes down. When profit comes down, the producer, they are not able to produce the product. Ultimately, it leads to decreasing the national income also. That is the direct real burden. Direct real burden is nothing but when government to impose the tax for repayment of loan, it affects on the consumption. It affects on reduce the purchasing power and effects on consumption. When consumption decreases, the price declines. When price declines, the producer gets lesser amount of profit. Ultimately, it reduces the total production also. That is the direct real burden of public debt. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲದ ಮೂರನೇ ರೀತಿಯ ಹೊರೆ ಹೇಗೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೇರ ನೈಜ ಹೊರೆ. ನೇರ ನೈಜ ಹೊರೆ ಎಂಬುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲದ ಹೊರೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕಾರ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲದ ಹೊರೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕಾರ ನೇರ ನೈಜ ಹೊರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನೇರ ನೈಜ ಹೊರೆ ಅಂದ್ರೇನು? ಸರ್ಕಾರ ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪ್ರಜೆಗಳ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕುತ್ತೆ. ಪ್ರಜೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಪ್ರಜೆಗಳ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದಾಯದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲನ್ನು ತೆರಿಗೆಯಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಪ್ರಜೆಗಳ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಜೆಗಳ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಗ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ವಸ್ತುಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಯಾವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತವೆ. ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಲಾಭ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾಭ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯದ ಕಡಿತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲದ ನಾವು ನೇರ ನೈಜ ಹೊರೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲದ ನೇರ ನೈಜ ಹೊರೆ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆ ಹಾಕೋದು, ತೆರಿಗೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಅನುಭೋಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು, ಅನುಭೋಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಲಾಭ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು, ಲಾಭ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಪನ್ನ ಅಥವಾ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲದ ನೇರ ನೈಜ ಹೊರೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ದ ಫೋರ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡೆಟ್ ಬರ್ಡನ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ರಿಯಲ್ ಬರ್ಡನ್. Indirect real burden is nothing but when government for the sake of repayment of public debt they impose the tax. Government to impose the tax. When government to impose the tax, the saving habits, the amount of money saved by the people, that is reduced. The amount of consumption, the amount of production declines. When the total amount of production, consumption, saving declines, it affects on each and every variables of the economy. It affects on each and every variables of the economy. That is known as indirect real burden. The indirect real burden. Indirect real burden is nothing but for the sake of repayment of public debt, government to impose the extra tax. When extra tax is to be imposed, the habit of the people to save the money, that is declines. At the same time, the consumption is also declines. The total production is also declines. Because of the decline in the consumption, production, savings, it affects on each and every variables of the economy. It affects on each and every variables of the economy. That is known as the indirect real burden. Indirect real burden. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲದ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಹೊರೆ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಲದ ಹೊರೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಂಗಡಣೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪರೋಕ್ಷ ನೈಜ ಹೊರೆ. ಪರೋಕ್ಷ ನೈಜ ಹೊರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಪರೋಕ್ಷ ನೈಜ ಹೊರೆ ಅಂದ್ರೇನು? ಸರ್ಕಾರಗಳು ತಾನು ಪಡೆದಂಥ ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರಜೆಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಪ್ರಜೆಗಳ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಉಳಿತಾಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನೀವು ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಉಳಿತಾಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೇವಲ ಉಳಿತಾಯ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಲ್ಲ, ಅನುಭೋಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅನುಭೋಗ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮೇಲೆ ಇದು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆ ದೇಶದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ದೇಶದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ದೇಶದ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಗ ಅದು ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷ ನೈಜ ಹೊರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪರೋಕ್ಷ ನೈಜ ಹೊರೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರಜೆಗಳ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕತ್ತೆ. ಸಹಜವಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಹಾಕತ್ತೆ. ತೆರಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಉಳಿತಾಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅನುಭೋಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಉಳಿತಾಯ ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಅವರು ತೆರಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡೋ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅನುಭೋಗದ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಕಾರಣವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇದು ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಇದು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಪರೋಕ್ಷ ನೈಜ ಹೊರೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪರೋಕ್ಷ ನೈಜ ಹೊರೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. That is the another important type of burden of public debt. Burden of public debt. Then in the next video lecture, I am trying to explaining about the burden of public debt or burden of internal debt. Burden of internal debt. ಆಂತರಿಕ ಸಾಲದ ಹೊರೆ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಸಾಲದ ಹೊರೆ ಎನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. ಆಂತರಿಕ ಸಾಲದ ಹೊರೆ ಅಂದರೆ ಏನು, ಬಾಹ್ಯ ಸಾಲದ ಹೊರೆ ಅಂದರೆ ಏನು, ಇದರಲ್ಲಿ ಆಂತರಿಕ ಸಾಲದ ಹೊರೆ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯ ಸಾಲದ ಹೊರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.